Now let's start new chapter, matters in our surroundings. As we look at our surroundings, we see a large variety of the things with different shapes, sizes and textures. આપણે આજુબાજુમાં જોઈએ તો કેટલી બધી millions of things we can observe with the different sizes. For example, small size of compass and large size of almirah. તમારા ઘરનું કબાટ બહુ મોટી સાઇઝનું છે. Shapes are different. બધાનો shapes અલગ હોય. Shapes and texture यानी when you touch, then the feeling, when you feel. For example, textures of the surface is rough, but the texture of the mirror is smooth. Like everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. કોઈ પણ વસ્તુ જેનાથી બનેલી છે એને સાયન્ટિસ્ટ શું કહે છે? મેટર. The air we breathe, the food we eat, stones, cloud, stars, plants and animals, even a small drop of water or a particles of the sand. Everything is matter. કોઈ પણ વસ્તુ જે દેખાય છે તમને, તમે એને ફીલ કરો છો, એને ટચ કરો છો ને. દેખાતી નથી તો પણ air we cannot see, but we can feel, are matter. Sand, this particle, this pen, my hand, animals, all are matter. We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and having mass. એટલે આપણે ઉપર જે કીધું એ બધી વસ્તુ ઓક્યુપાય સ્પેસ મતલબ they occupy space મતલબ they have certain volume, and mass મતલબ they have some mass મતલબ gram or a kilogram is a unit of mass. Okay, so any matter that occupies space and they have mass. In other words, they have both mass and occupy space matlab volume. Yani any matter possesses mass as well as volume. Since early time, human beings have been trying to understand their surroundings. Early time પહેલા પણ સાયન્ટિસ્ટ હતા, હવે પણ અત્યારે પણ સાયન્ટિસ્ટ છે. In a primitive time, the men tried to observe and understand their surroundings. Early Indian philosopher classified the matter in the form of 5 basic elements. પહેલાના જમાનામાં જે આજુબાજુ છે એ બધી જ વસ્તુને 5 basic elements માં divide કરી હતી. પંચતત્વ, it is known as પંચતત્વ. And what are the પંચતત્વ? Air, earth, fire, sky and water. એને પંચતત્વ કહેવાય. According to them, everything living or dead, living or non-living, were made up of these 5 basic elements. પહેલાના જમાનામાં જે ફિલોસોફર હતા એવું કહેતા હતા કે દુનિયાની બધી જ વસ્તુ, whether the living or a non-living, they are made up of these 5 things. Ancient Greek philosopher had arrived at a similar classification of a matter. Okay. Now, modern day scientists have evolved 2 types of the classification of matter based on the physical property and chemical nature. This is the chapter number 1 is the physical property and chapter number 2 is chemical nature. So nowadays the physician classify the elements on the basis of their 2 properties, physical state as well as chemical property. Yani physical classification and chemical classification. In this chapter, we shall learn about the matter based on its physical properties. Chemical aspect of the matter will be taken up in subsequent chapters. એટલે કે એના પછીના ચેપ્ટરમાં. અત્યારે આ ચેપ્ટરમાં આપણે શું ભણીએ છીએ? Properties of matter related to its physical state. પણ એના પછીના subsequent chapters એટલે second or a third chapters we will study the properties of the matter on the basis of chemicals. Now the very first, chemical nature of matter. First, matter is made up of particles. કોઈ પણ matter છે particles થી બનેલું છે. કે મેટર આખો બ્લોક છે, જેમ કે વુડ લઈએ
અથવા તો કોઈ ઈંટ છે એ આખી છે કે એની અંદર પણ નાના નાના પાર્ટિકલ્સ છે? આપણને શું ખબર કે એક જ છે કે એનાથી બી નાનું કંઈ અંદર છે? ફોર અ લોંગ ટાઈમ ટુ સ્કૂલ્સનો મતલબ ટુ પ્રિન્સિપલ ઓર ટુ આઈડિયાઝ ઓફ ધ થોટ પ્રિવેલ્ડ. એટલે કે પહેલાંના જમાનામાં બે આઈડિયાઝ હતા, બે થોટ હતા રિગાર્ડિંગ ધ નેચર ઓફ મેટર. વન આઈડિયા ઓર વન થોટ બિલીવ ધ મેટર ટુ બી કન્ટિન્યુઅસ લાઇક અ બ્લોક ઓફ વુડ. એક એવું કહેતા હતા કે બધી વસ્તુ એક જ છે, એનાથી નાનું કંઈ છે જ નહીં. ફોર એક્ઝામ્પલ બ્રિક છે, ઓકે, બ્રિક એટલે ઈંટ, એ આખી જ છે, એનાથી નાનું કંઈ નથી. ઇટ્સ અ કન્ટિન્યુઅસ બ્લોક. ઓકે, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand. Their other thought, other school any other ideas prevailed that any matter though it's so big, બરાબર, એ બહુ મોટી પણ લાગે છે પણ તો પણ એની અંદર જઈએ તો એનાથી નાના પાર્ટિકલ્સ, and they are made up of tiny particles like sand. Let us perform the activity to decide about the nature of matter. It is continuous or particulates. એ આખું છે કે પછી એને તોડીએ તો પાર્ટિકલ્સ બને? ઓકે, નો. Now take 100 ml of beaker. એક બીકર લેવાનું છે. Fill half of the beaker with water and make the level of the water. એક અડધું બીકર ભરવાનું અને એને અડધું બીકર ભરવાનું અને એની લેવલ, અહીંયા લેવલ બી માપી લેવાનું કે ભાઈ આપણે અહીંયા સુધી પાણી ભર્યું છે. ઓકે, dissolve some salt or a sugar with the help of a glass rod. એટલે એની અંદર થોડું મીઠું અથવા તો શુગર નાખીને ગ્લાસ રોડથી અથવા સ્પૂનથી એને હલાવો. ઓબ્ઝર્વ એની ચેન્જ ઇન અ વોટર લેવલ. શું ખાંડ કે મીઠું નાખ્યું પાણીની અંદર તો એનું લેવલ અપ ગયું, જ્યાં સુધી હતું એટલું ને એટલું છે કે વધ્યું? નો. વિથ સરપ્રાઇઝ આફ્ટર એડિંગ શુગર ઓર સોલ્ટ, બેમાંથી જે પણ નાખ્યું એ, સ્ટીલ આફ્ટર એડિંગ ઇટ્સ લેવલ રિમેન સેમ. તો આ ક્યાં ગયું, ક્યાં ગાયબ થઈ ગયું? જો એનું લેવલ, પાણીનું લેવલ જ ના વધ્યું હોય તો ક્યાંક તો ગયું હશે ને. What do you think has happened to the salt? Where does this disappeared? Does the level of water change? No, the level of the water doesn't change. Then where does it disappeared? It disappeared because we conclude that there is a space between the particles of the water and this particle which is slightly yellow in color. So this particle of the salt arrange between the particles of the water. એટલે કે જે નાના નાના પાર્ટિકલ્સ વોટરના છે એની વચ્ચે જગ્યા છે, એ જગ્યાની અંદર આ મીઠાના પાર્ટિકલ્સ છે એ જગ્યામાં જ સમાઈ ગયા, એટલે કે એક્સ્ટ્રા સ્પેસની જરૂરત જ ના પડી, એટલે કે વોટરનું લેવલ છે એ રાઇઝ ના થયું. ગોટ ઇટ? વાય ધ વોટર લેવલ ડઝન્ટ રાઇઝ? તમને એવું પૂછ્યું, વેન વી એડ સોલ્ટ ઇન ધ વોટર, વાય ધ લેવલ ઓફ ધ વોટર ડઝન્ટ રાઇઝ? Because the particles of the salt arrange themselves within the space between the particles of the water. Because there is a space between particles of the water. Hence, the level of the water doesn't rise. Now, how small are these particles of the matter? કેટલા નાના છે particles of the matter? કેટલા નાના? નાના એટલે કેટલા? દેખાય એટલા કે ના દેખાય એટલા? Take 2 to 3 crystals of potassium permanganate. Potassium permanganate છે ને એ સ્લાઇટલી પિંક કલરનું હોય. એક જ કણી, સિંગલ ડ્રોપ આટલું નાખો ને અને પાણીમાં નાખો તો બી આખું પાણી છે એ પિંક થઈ જાય. પોટેશિયમ પરમેંગેનેટ એન્ડ ડિઝોલ્વ ધેમ ઇન 100 ml ઓફ વોટર. 2 થી 3 ક્રિસ્ટલ આવા લેવાના, 2 to 3 ક્રિસ્ટલ્સ. ખાંડ જેવું હોય, ખાંડનો એક દાણો છે ને એને ક્રિસ્ટલ્સ કહેવાય. ઓકે, 2 to 3 crystals of potassium permanganate and dissolve them in 100 ml of water. એટલે કે 100 ml પાણી લીધું, 100 ml પાણી, એની અંદર 2 to 3 crystals of potassium permanganate. So the whole water turn into pink in color.
નાઉ ટેક આઉટ અપ્રોક્સિમેટલી 10 ml ઓફ ઇટ સોલ્યુશન, એટલે કે આની અંદરથી 10 ml લઈ લેવાનું પાણી. 100 ml પિંક પાણી હતું એને 10 ml લઈ લેવાનું. નાઉ અગેન એડ ધીસ ઇન 100 ml ઓફ વોટર. ખાલી વોટર હતું ને એની અંદર 100 ml નાખ્યું તો એ ફરીથી પિંક થઈ ગયું. ફરીથી એમાંથી 100 ml લઈ લો, એને ફરીથી ખાલી પાણીમાં નાખો તો એ એનાથી બી લાઇટ થઈ ગયું. હજી પણ એને લઈ લો અને ફરીથી પાણીમાં નાખો. મીન્સ ધ લાઇટર એન્ડ લાઇટર એન્ડ લાઇટર શેડ યુ કેન ગેટ. તો જ્યાં સુધી પિંક છે ત્યાં સુધી પોટેશિયમ પરમેંગનેટ છે. તો હાઉ સ્મોલ. then the little amount of the particles કેટલા લીધા હતા? 2 કે 3? 2 to 3 crystals of the potassium permanganate has ability to give color to more than 1000 liter. more than 1000 liter ને પણ એ પિંક કલર આપે. તો જ્યાં પિંક કલર મીન્સ પોટેશિયમ પરમેંગનેટ પાર્ટિકલ. ઓકે, this experiment shows that just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water about 1000 liter. 1000 liter એટલે કેટલું બધું કહેવાય? 1000 liter. 2 to 3 crystals of potassium permanganate are sufficient to color 1000 liter. Means the small particles spread into lot of volume. And can you imagine? પિંક કલર મતલબ પાર્ટિકલ્સ ત્યાં પ્રેઝન્ટ છે. તો 1-2 ક્રિસ્ટલ્સમાં જ આવા 1-2 ક્રિસ્ટલ્સ જ હતા તો એની અંદર કેટલા નાના નાના પાર્ટિકલ્સ હોય. સો વી કેન કન્ક્લુડ દેટ ધેર મસ્ટ બી અ મિલિયન્સ ઓફ tiny particles in such a one crystals of potassium permanganate which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles. Okay, the same activity can be done using 2 liter of Dettol instead of potassium permanganate. The smell can be detected even on repeating dilution. Okay, હવે એના જગ્યાએ પોટેશિયમ પરમેંગનેટ ના લો, એની જગ્યાએ તમે ડેટોલ લો. એક આવું લેવાનું તમારે, 100 ml પાણી લેવાનું, એને ડેટોલના 2-3 ડ્રોપ્સ લેવાના. હવે એની અંદરથી થોડું પાણી લઈ લેવાનું અને ફરીથી પાણીની અંદર નાખો, ફરીથી લઈ લેવાનું, બીજા ફ્રેશ પાણીની અંદર નાખો, ફરીથી લઈ લો, બીજા ફ્રેશ પાણીની અંદર નાખો. તો after lots of time repetition still you detect the smell of Dettol. It concludes that the particles of the Dettols are very less. Okay, now characteristics of the particles of the matter. એના શું characteristics છે? particles of the matter have a space between them. એટલે કે કોઈ પણ મેટર હોય, whether solid, liquid or a gas, એમની વચ્ચે સ્પેસ હોય, જગ્યા હોય. ઓકે, in activity 1.1 and 1.2, 1.1 એક્ટિવિટી કઈ હતી? હા, આપણે 1.1 એક્ટિવિટી હતી કે આપણે પાણીની અંદર મીઠું નાખ્યું, હે ને? એડ સમ સોલ્ટ ઇન ધ વોટર સ્ટીલ ધ લેવલ ઓફ ધ વોટર ડઝન્ટ રાઇઝસ. તો એ શું બતાવે છે? મીઠું ક્યાં ગયું? વેર ધ સોલ્ટ ડિસઅપિયર્ડ યાની અરેન્જડ ઇન બિટવીન ધ સ્પેસ બિટવીન ધ પાર્ટિકલ્સ ઓફ ધ વોટર. એટલે કે વોટરના પાર્ટિકલ્સ છે એની વચ્ચે જગ્યા હતી, એ જગ્યામાં મીઠાના પાર્ટિકલ્સ ગોઠવાઈ ગયા. એનો મતલબ તો એવો થયો કે ને કે કોઈ પણ મેટર છે એના પાર્ટિકલ્સ વચ્ચે જગ્યા હોય. એન્ડ સેકન્ડ એક્ટિવિટી આ જે પોટેશિયમ પરમેંગનેટ એટલે ડેટોલને અંદર પાણી નાખ્યું અને રિપીટેશન સ્ટીલ વી કેન ડિટેક્ટ ધ સ્મેલ ઓફ ધ ડેટોલ. We saw that the particles of the sugar, salt, Dettol or potassium permanganate got evenly distributed in water. Similarly, when we make tea, coffee or a lemonade, particles of the one type of a matter get into the space between the particles of another matter. જ્યારે આપણે ચા બનાવીએ તો પાણીની અંદર ચાની ભૂકી નાખીએ ને, થોડી વારમાં આખું પાણી કેવું થઈ જાય? બ્રાઉન કલરનું થઈ જાય. તો એક ટાઈપના પાર્ટિકલ્સ જેમ કે વોટર, એની અંદર બીજા ટાઈપના પાર્ટિકલ્સ એટલે કે ચા ઇવનલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ બિટવીન ધ પાર્ટિકલ્સ ઓફ ધ વોટર. હેન્સ ધ કલર ઇઝ બ્રાઉન. અહીંયા પોટેશિયમ પરમેંગનેટનો કલર પિંક હતો, ડેટોલ છે એની સ્મેલ આવતી હતી. તો મતલબ એક ટાઈપના પાર્ટિકલ્સ બીજા ટાઈપના પાર્ટિકલ્સની વચ્ચે અરેન્જ થઈ જાય.
This is show that there is enough space between the particles of a matter. Now particles of the matter are continuously moving. એને પ્રૂફ કરો, ચલો continuously moving કેવી રીતે ખબર પડે? For example, put an unlit incense stick. Unlit નો મતલબ થાય કે ફ્લેમ નહીં, ફ્લેમ વાળી ઇન્સેન્સ સ્ટિક એટલે અગરબત્તી. અગરબત્તીની ઉપર ફ્લેમ નથી, ખાલી ધુમાડા જ નીકળે છે, હે ને? આપણે ભગવાનને દીવો કરીએ તો એમાં ફ્લેમ હોય, પણ અહીંયા ઇન્સેન્સ સ્ટિક્સ છે એ ફ્લેમ નથી, ખાલી રેડ રેડ દેખાય એટલે એનો ધુમાડો નીકળે ને. તો ધેટ ઇઝ અનલિટ ઇન્સેન્સ સ્ટિક ઇન અ કોર્નર ઓફ યોર ક્લાસરૂમ. હાઉ ક્લોઝ ડુ યુ હેવ ટુ ગો નિયર ઇટ સો એઝ ટુ ગેટ સ્મેલ? એની સ્મેલ લેવી હોય તો કેટલા દૂરથી લઈ શકો? ઇફ યુ પુટ ઇન્સેન્સ સ્ટિક ઇન અ વન કોર્નર ઓફ અ રૂમ, then within a few minutes, within 5 minutes, you can smell the incense stick on another corner of a room. હે ને? એક ખૂણામાં, અથવા એક છોકરો છે તમારા ક્લાસમાં, કોઈ પરફ્યુમ છાંટીને આવ્યો તો એની બાજુમાં બેઠો હોય એને જ એની સ્મેલ આવે કે આખા રૂમમાં બી બીજાને પણ આવે? એક રૂમમાં એક ખૂણામાં ઇન્સેન્સ સ્ટિક સળગાવીએ તો બીજા લોકો બીજા ખૂણામાં જે બેઠો હોય એને પણ એની સ્મેલ આવે ને. મીન્સ એક પાર્ટિકલ્સ, એક મેટર છે જેમ કે ઇન્સેન્સ સ્ટિક, એના પાર્ટિકલ્સ છે બીજી મેટર જેમ કે હવા, એની વચ્ચે મૂવ થઈ જાય, એટલે કે મૂવ થાય, મોશનમાં આવે, કોઈને લેવા તો ગયું નથી ને. એક ખૂણામાંથી ફરતું 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 બીજા ખૂણામાં આવી જાય. મતલબ ઇન્સેન્સ સ્ટિકના જે પાર્ટિકલ્સ છે એ ફરતા ફરતા બીજા ખૂણામાં આવી ગયા. મીન્સ દે આર કન્ટિન્યુઅસલી મૂવિંગ. ટેક 2 glasses or a beaker filled with water. બે બીકર લેવાના છે filled with water. ઓકે. Put a drop of blue or red ink. two beakers લેવાના છે. એનો ફર્સ્ટ બીકર એન્ડ સેકન્ડ બીકર. ઓકે. હવે આ પાણીથી ભરેલું છે. હવે એની અંદર એક રેડ ઇંક નાખો. ઓકે, પણ એને હલાવવાનું નહીં, નાખીને છોડી દો. તો પાણીની અંદર રેડ ઇંક નાખીએ તો ધીમે 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 એના પાર્ટિકલ્સ છે એ ધીમે 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 સ્પ્રેડ થશે અને આખામાં ફેલાઈ થઈ જશે. અને આ બ્લુ કલરનું પાર્ટિકલ્સ હતું, બ્લુ કલરની ઇંક હતી, એટલે આખું પાણી છે એ બ્લુ કલરનું થઈ જાય. ગોટ ઇટ? પણ બીજું લો બીકર, એમાં પણ પાણી ભરો, એમાં પણ બ્લુ ઇંક નાખો અને એને ચમચીથી હલાવી દો તો ઇન્સ્ટન્ટલી ધ કલર ઓફ ધ સોલ્યુશન બીકમ બ્લુ ઇન કલર. તો આને તો કોઈ હલાવ્યું જ નહોતું, આપણે ખાલી બીકર છે એની અંદર ડ્રોપ નાખીને મૂકી દીધું હતું. તો 5 કે 10 મિનિટ્સ પછી આખું બ્લુ થઈ ગયું. જ્યારે બીજામાં હલાવ્યું તો ઇન્સ્ટન્ટલી બ્લુ થઈ ગયું. તો આ તો એની જાતે ગયું ને. તો આ જે ઇંકના પાર્ટિકલ્સ છે એ ફરે છે કન્ટિન્યુઅસલી એની જાતે. મીન્સ ઓલ ધ પાર્ટિકલ્સ of the matter moving, they are continuously moving, hence the color of the solution turns blue in color. Chalo, what do you observe immediately after adding a drop of honey? હવે એવી રીતે એક બીકર લેવાનું, એક ગ્લાસ લેવાનો, એમાં હની નાખવાનું, એને હલાવવાનું નહીં. તમે જોશો ને તો બધું હની નીચે બેસી જશે. પછી આપણે 2 દિવસ પછી અથવા 1 દિવસ પછી જોઈએ તો નીચે હની એમ જ બેસેલું હશે કે આખું પાણી એકદમ મીઠું અથવા તો સ્વીટ થઈ ગયું હશે. કેમ? because particles of the honey continuously moving, so the particles of the honey evenly distributed in the water. So now after some time the solution is even, ક્યાંય ઘાટું કે આછું એવું કંઈ નહીં હોય અને આખું પાણી એક સરખું, यानी homogeneous mixture of honey and water is known as sweet water. તેવું કેમ થયું? આપણે તો હલાવ્યું નહોતું ચમચી નાખીને, તો એની જાતે ગયું ને. તો ઇઝ કન્ટિન્યુઅસલી મૂવિંગ ધ પાર્ટિકલ્સ ઓફ ધ હની એઝ વેલ એઝ વોટર એન્ડ હેન્સ ઇટ્સ ઇવનલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ ઇનસાઇડ ધ વોટર એન્ડ મેક ધ વોટર સ્વીટ. નાઉ થર્ડ કેસ, ડ્રોપ અ ક્રિસ્ટલ ઓફ કોપર સલ્ફેટ. હવે કોપર સલ્ફેટ છે ને
એ બ્લુ કલર થાય. કોપર સલ્ફેટને પાણીમાં નાખો તો બ્લુ કલર થાય, પણ પોટેશિયમ પરમેંગનેટને પાણીમાં નાખો ને તો એ પિંક થાય. ગોટ ઇટ? ઓફ અ હોટ વોટર એન્ડ અનધર કન્ટેનિંગ કોલ્ડ વોટર. એટલે તમારે શું કરવાનું છે? 2 બીકર લેવાના છે, 2 બીકર. એકમાં ગરમ પાણી છે, હોટ વોટર, અને એકમાં કોલ્ડ વોટર છે, કોલ્ડ વોટર. હવે આની અંદર બી પોટેશિયમ પરમેંગનેટ નાખીએ, આની અંદર બી પોટેશિયમ પરમેંગનેટ નાખીએ તો કેટલી વાર પછી આ પોટેશિયમ પરમેંગનેટનો જે પાર્ટિકલ્સ છે એ ડિઝોલ્વ થઈને આખું પાણી એ પિંક થઈ જાય. આ પણ પાણી પિંક થઈ જાય, બટ ઇટ નીડ્સ 2 મિનિટ to dissolve these particles and turn the water pink, but this may takes 10 or 15 minutes. તો એવું કેમ થયું કે આના પાર્ટિકલ્સમાં એનું જે પિંક છે એ સ્પ્રેડ થતાં એને વાર લાગી? બિકોઝ it is cold water, and in hot water the color of the potassium permanganate evenly spread and turn into pink in within 2 minutes. Why? Because hot means temperature more. When the temperature is more of a matter, then the particles ને શું લાગે? નીચેથી ગરમ કર્યું, ચલો આને, તો એના પાર્ટિકલ્સને શું લાગે? ગરમ લાગ્યું એટલે બિચારું ભાગવા લાગે means when the temperature is more, the kinetic energy of the particles increases, and kinetic energy એટલે speed, એની સ્પીડ ઇન્ક્રીઝ થાય તો એ randomly ફરવા લાગે, and more the motion, then the spread of the ink is fast. Got it? પણ આમાં ગરમ જ નથી કર્યું એટલે બિચારા માંદા ધીમે ફરે, તો આ જે ઇંક છે એ પણ ધીમે સ્પ્રેડ થાય. Got it? What is the difference of temperature on the kinetic energy of the particles? More is the temperature, more is the kinetic energy of the particles, and if the kinetic energy any speed, more is the kinetic, ફટાફટ હલે, so mix થઈ જાય જલ્દીથી ઇંક એની અંદર. More is the kinetic energy, hence more is the speed of a mixing of the particles in each other, hence in a lesser time the potassium permanganate particles evenly distributed in water, while in a cold water the same amount of the water and potassium permanganate it's required more time to distribute within it. Okay? Now particles of the matter are continuously moving, that is they possess what we call as kinetic energy. આપણે એમ કહીએ કે એના પાર્ટિકલ્સ છે ઠંડા પાણીમાં કે ગરમ પાણીમાં. હવે ચલો આના પાર્ટિકલ્સ છે, આ વોટરના પાર્ટિકલ્સ છે, શું એને કાઇનેટિક એનર્જી ના હોય? બટ કાઇનેટિક એનર્જી લેસ, બિકોઝ ટેમ્પરેચર ઇઝ લેસ દેન ધ કાઇનેટિક એનર્જી લેસ, ટેમ્પરેચર લેસ દેન ધ કાઇનેટિક એનર્જી લેસ. પણ આનું ટેમ્પરેચર વધારે છે, ગરમ છે, તો એના આ જે પાર્ટિકલ્સ છે એનું કાઇનેટિક એનર્જી વધારે હોય, ફટાફટ મૂવ કરે. ઓકે, દેન ધ મોશન ઇઝ નોન એઝ ધ કાઇનેટિક એનર્જી. Particles of the matters are continuously moving, that is they possess what we called as kinetic energy. As the temperature rises, જેમ એને ગરમ કરતા જઈએ, the particles move faster. So we can say that with increase in the temperature, the kinetic energy of the particles also increases. એટલે કે આપણે એને જેમ ગરમ કરીએ એમ પાર્ટિકલ્સ છે ફાસ્ટ જાય, means more kinetic energy increases, hence mixing of the particles with each other increases. In above 3 activities, we conclude that the particles of the matter intermix on their own with each other. They do so by getting into a space between the particles. This intermixing of the particles of the 2 different types of the matter on their own is known as diffusion. Okay, આપણે એમ કહીએ કે એક આ રૂમ છે, બરાબર, એના એક ખૂણામાં આપણે ઇન્સેન્સ સ્ટિક સળગાવી, અગરબત્તીને સળગાવી, તો એના પાર્ટિકલ્સ ક્યાં જાય? એના પાર્ટિકલ્સ તો કાઇનેટિક એનર્જી છે એટલે ફરતા જાય. અહીંયા તો હવાના પાર્ટિકલ્સ છે. ઓકે, તો આ ઇન્સેન્સ સ્ટિકના પાર્ટિકલ્સ, તો ઇન્સેન્સ સ્ટિકના પાર્ટિકલ્સ બી મોશનમાં હોય, આ બી મોશનમાં હોય. both are matter, all the particles of the matter have certain kinetic energy. તો આ બી kinetic energy, આ બી kinetic energy, hence they intermix with each other. So these particles of the incense stick can reach on the second corner of the room also, right? અને એનર્જી ડિફ્યુઝન કહેવાય. વોટ ઇઝ ડિફ્યુઝન? ડિફ્યુઝન એની
particles of the matter moves from one corner any higher concentration to lower concentration આપણે આગળ જોઈશું એટલે હું વર્ડ યુઝ નથી કરતી, પણ ઇન્ટરમિક્સિંગ કેમ થાય? because of diffusion. Intermixing of particles is possible because of diffusion. We also observe that on heating, diffusion मतलब mixing. અત્યારે મિક્સિંગ રાખીએ, જ્યારે આપણે કોન્સન્ટ્રેશન જોઈશું ત્યારે એની સ્પેસિફિક ડેફિનેશન છે. We also observe that on heating the diffusion become faster. Why does this happen? કેમ ડિફ્યુઝન એટલે મિક્સિંગનો રેટ કેમ ફાસ્ટ થઈ જાય? Temperature increases, then the kinetic energy of the particle increases, and kinetic energy increases, hence the rate of mixing is increasing, and rate of mixing is known as diffusion, hence the rate of diffusion is also increases. Now particles of matter attract each other. હવે આપણે શું કરવાનું છે? એક અહીંયા પિક્ચર બતાવ્યું છે. તમારે ક્લાસની અહીંયા એક્ટિવિટી છે. વોટ ઇઝ ધ એક્ટિવિટી? તમારે 3 એક્ટિવિટીઝ છે. એમાં વુમન્સ છે, એને એકદમ ક્લોઝલી ઊભા રહેવાનું છે, વેરી ક્લોઝ, અને એકબીજાના જે હેન્ડ છે એને એકબીજાની પાછળ લઈ જવાના છે, લાઈક ધીસ, ટુ લોક ધ હેન્ડ on the back of each other as first case. And the second case શું કરવાનું છે? એમને ખાલી એના હેન્ડ્સ છે એને પકડવાના છે, બરાબર? હેન્ડ્સને પકડી રાખવાના છે, ઓકે. અને થર્ડ કેસમાં શું કરવાનું છે? બહુ દૂર દૂર ઊભા રહેવાનું છે, ખાલી એની ફિંગરની ટિપ્સને ટચ કરવાની છે, ખાલી ફિંગર ટિપને. ફર્સ્ટ કેસમાં એકબીજાના હેન્ડ છે લોક કરવાના છે, સેકન્ડ કેસમાં હાથ પકડી રાખવાના છે, અને થર્ડ કેસમાં ખાલી ફિંગરને ટચ કરવાનું છે, ઓકે. આ 3 ગ્રુપ્સ. The first group is like this, second group is holding hand, and third group is touching the index finger, ખાલી ટચ કરવાની છે. Now the other student of the class is said to move random direction. ગમે ત્યાં મન ફાવે એમ એને દોડવાનું છે. તો કયું ગ્રુપ છે જલ્દીથી તૂટી જાય? ઓબ્વિયસલી થર્ડ ગ્રુપ કે જેણે આ હેન્ડ ટચ કરીને રાખ્યું હતું. કેમ? બિકોઝ ધ બોન્ડ બિટવીન આ એક પાર્ટિકલ્સ છે, આ બીજો પાર્ટિકલ છે, એની વચ્ચેનો આ બોન્ડ છે એકદમ વીક છે, હેન્સ ઇઝી ટુ બ્રેક, રાઈટ? ધ સેકન્ડ ગ્રુપ એન્ડ થર્ડ ગ્રુપ. નાઉ ધ ફોર્થ ગ્રુપ એટલે જે સ્ટુડન્ટ છે જે કોઈ ગ્રુપમાં નથી એને દોડવાનું છે એ. The fourth group of the students should run around and try to break the 3 human chain as one by one into as many small groups as possible. Which group was the easiest to break and why? The third group is easiest to break because the attraction or a distance, we can see that distance between the particles or a member, અહીંયા member કે distance between the member of the group is least. distance અહીંયા list છે, તો અહીંયા distance લાસ્ટમાં શું થાય? અહીંયા હું કરેલું હોય ત્યારે distance maximum, પાર્ટિકલ વચ્ચેનું distance maximum, hence they are easy to break. તો એવું જ solid, liquid અને ગેસમાં પણ હોય. This is the example of solid, liquid and gas. This is solid. The distance is least. Liquid, a solid particle. Is a liquid. Distance between the particles is more as compared to solid, is a liquid. And gas. The distance between the particle is most, is a gas, is a maximum. Okay, the third case, the distance between the particle is maximum, then it's easy to break the chain. Okay. Now activity, take an iron nail, એટલે કે લોખંડની ખીલી, piece of chalk and rubber band. Try breaking them by hammering, cutting and stretching. આ બધાને બ્રેક કરવાની ટ્રાય કરો તો કયું તૂટે? ચોકનો પાવડરનો ભૂકો થઈ જાય, પણ આયરન નેલ તૂટે એના પર ગમે તેટલી હેમરિંગ એટલે હથોડી મારવાની,
કટિંગ એટલે ચપ્પુથી કાપવાની ટ્રાય કરવાની ને સ્ટ્રેચ કરો. Then the rubber band can stretch but iron nail can't. The chalk can break but the iron nail can't. In which of the above three substances do you think the particles are held together with a greater force as iron nail? We cannot even change the shape. We cannot break by hammering. So the particles of the iron nail are very close to each other. બહુ જ નજીક હોય. Particles of the iron nail very close to each other and they are strong force between them. એ બંને વચ્ચે એટલા જોરથી ખેંચાયેલા હોય. Hence they are solid in nature. ઓકે, હવે બીજી એક્ટિવિટી છે આ સોલિડમાં કરી. નાઉ ટેક એક્ટિવિટી ઇન અ લિક્વિડ. ટેક સમ વોટર ઇન અ કન્ટેનર. એક ગ્લાસમાં ડોલમાં પાણી લેવાનું છે એન્ડ ટ્રાય કટિંગ ધ સરફેસ ઓફ વોટર વિથ યોર ફિંગર. હવે આપણે છે ને કેકને કાપવી હોય તો ચપ્પુથી આમ કાપવી પડે. હવે પાણીથી કાપવું, પાણી કપાય. એક ડોલમાં પાણી ભરવાનું અને એને કાપવાનું હાથ મૂકીને. ચલો, યુ કેન કટ વેરી ઇઝીલી. કેમ પાણીને બહુ ઇઝીલી આપણે કટ કરી શકીએ. આમ કટ કરી શકીએ ને, જેવો ફિંગર આમ જાય એટલે હા, આ પાર્ટિકલ્સ આ બાજુ, આ પાર્ટિકલ્સ આ બાજુ. વી કેન ઇઝીલી કટ ધ લિક્વિડ ઓર વોટર because the distance between the particles is more, so it can easily cut. Were you able to cut the surface of water? Yes, very easily. What could be the reason behind the surface of water remaining together? What could be the reason behind the surface of water remaining together? કેમ એકબીજાની સાથે બી રહે છે અને તો બી કટ કરી શકો છો? We can cut because the distance of particles of the water is more. જો એનામાં બે ક્વેશ્ચન્સ પૂછ્યા છે, અહીંયા બે ક્વેશ્ચન પૂછ્યા છે કે રિમેનિંગ ટુગેધર એકબીજાની સાથે કેમ રહે છે પાણીના પાર્ટિકલ્સ, એકબીજાથી દૂર દૂર કેમ નથી જતા રહેતા, અને કટ બી કરી શકીએ છે. તો સમજાવું બંનેના રીઝન. વી કેન કટ ધ વોટર બિકોઝ ધ સ્પેસ બિટવીન ધ પાર્ટિકલ્સ ઇઝ મોર. પણ આ ગેસ એને કટ બી કરી શકે પણ પાર્ટિકલ્સ એકબીજાની સાથે ના રહે. કોઈ આપણે ગ્લાસની અંદર હવાને ભરી શકીએ? ના, વી કેન નોટ. બટ વી કેન ફિલ ધ ગ્લાસ વિથ વોટર. Water cannot leave the surface of water cannot leave the volume or a surface of water. આપણે એવું થાય કે ગ્લાસની અંદર પાણી ભર્યું હોય અને પછી હજી આમ જોવા જઈએ ત્યાં પાણી ઉડી જાય? ના, એવું ના થાય. પણ ગ્લાસની અંદર આપણે કોઈ પણ પરફ્યુમ અથવા કોઈ પણ ધુમાડો ભર્યો હોય છે તો અંદરના અંદર રહે ગેસ? ના. કેમ? બિકોઝ આપણે એમ કહીએ કે ધ ફોર્સ બિટવીન, એકબીજાને ખેંચી રાખવાનો જે ફોર્સ છે, ફોર્સ બિટવીન ટુ પાર્ટિકલ્સ ઇઝ લેસ, એને ઇન્ટરમોલિક્યુલર ફોર્સ કહેવાય. ફોર્સ જો એકદમ આ બંને વચ્ચેનો ફોર્સ એટલો બધો વધારે છે કે એટલે એકબીજાની નજીક આવે. ઇન્ટરમોલિક્યુલર ફોર્સ ઇઝ મોર, હેન્સ ધ ડિસ્ટન્સ ઇઝ લેસ. ઇન્ટરમોલિક્યુલર ફોર્સ ઇઝ લેસ, આના કરતાં ફોર્સ ઓછું છે પણ આના કરતાં ફોર્સ વધારે છે એટલે કમ્પેરેટિવલી નજીક છે. ગેસ કરતાં કમ્પેરેટિવલી સ્પેસ ઇઝ લેસ because force is more than the gas. But in gaseous state intermolecular force, અહીંયા કોઈ ખેંચતું જ નથી, એકબીજાને ખેંચે નહીં તો દૂર જતા રહે ને. Intermolecular force is less, hence the distance is more. And the distance is more, so it can leave the space. એક કોઈ સ્પેસની અંદર રહે નહીં, કોઈ જગ્યાની અંદર રહે નહીં. તમે હવાને કોઈ ડબ્બામાં ભરી ના શકો, એ તો બહાર જ જતી રહે. So you cannot fill any container with the gas because attraction between two particles is less, hence it can leave the surface, but the liquid cannot leave the surface. એ બંને વચ્ચેનો ઇન્ટરમોલિક્યુલર ફોર્સ છે એ સોલિડ કરતાં ઓછું છે પણ ગેસ કરતાં વધારે છે, એટલે તમે એને કટ કરી શકો. પણ ઇન્ટરમોલિક્યુલર જે ફોર્સ છે એટલો બી ઓછો નથી કે એ લિક્વિડ છોડીને બહાર જતો રહે. ઓકે, the above three activities suggest that the particles of the matter have the forces acting between them. The force keep, હવે યાદ રાખ્યું, હવે ફોર્સ આવ્યો. અત્યાર સુધી ડિસ્ટન્સ અને ફોર્સની વાત કરીએ, હવે એમ કહો ચલો મને સોલિડમાં ફોર્સ કેવો હોય એને હવે એમ કહું કે આ બે પાર્ટિકલ્સ છે એ વચ્ચે એટલો બધો ફોર્સ છે, એકબીજાને ખેંચે છે તો એકબીજાની નજીક આવી જાય ને. ઇન સોલિડ
intermolecular force is maximum. Intermolecular force is maximum, so distance is minimum. Distance is minimum in solid. While in liquid, intermolecular force is less than solid. એટલો બધો ફોર્સ નથી કે એકબીજાની નજીક આવી જાય. Intermolecular force is less, hence the distance is more as compared to solid. Now આ most છે, આ less છે, અને gases intermolecular force is least, સૌથી ઓછું force, least. The force જ નથી, કોઈ ખેંચતું જ નથી. So distance is maximum. Distance more, અહીંયા less, more and most. Okay? Now on the basis of observe different types of matter around you. What are its different states? We can see that the matter around us exists in 3 different states, that is solid, liquid and gas. This state of matter arises due to variation in the characteristic of the particles of the matter. Why the state arises? Because of the arrangement of the particles inside the matter. If the particles are very closely arranged, they are solid. If the particles are little loose, are liquid. And the particles are very far from each other, are gases. Now let us study about the properties of these 3 states of the matter in detail. The solid state. ચલો આપણે આજે solid state અને liquid state બે જોઈએ. Okay? The solid state. Collect the following articles: a pen, a book, a needle એટલે soil, a piece of wooden stick. Sketch the shape of above articles in your notebook by moving a pencil around them. તમારે બધાની sketch draw કરવાની, બધાની figure draw કરવાની છે. Do all these have a definite shape? Yes. The solid has definite shape. Distinct boundaries. હા, એની distinct boundaries બી હોય પોતાની. And fixed volume? Yes. Volume એટલે જગ્યા રોકે બધા કંઈક ને કંઈક. હા, સપોઝ હું અહીંયા એમ મૂકું કે હું આ પેનને અહીંયા મૂકું છું, તો આપણે આ પેને જગ્યા રોકી, કારણ કે આ જગ્યામાં તો પહેલાં હવા હતી, પણ હું આને મૂકું એટલે હવાના પાર્ટિકલ્સ છે એ ખસી ગયા અને એ જગ્યામાં અત્યારે આ પેન છે. ઓકે, તો કોઈ પણ જે સોલિડ છે એ જગ્યા રોકે છે, એની વોલ્યુમ. વોટ હેપન ઇફ દે આર હેમર્ડ, પુલ્ડ ઓર ડ્રોપ? હેમર્ડ એટલે એને પર હથોડી પર મારીએ તો શું થાય? તો એ ફ્લેટ થઈ જાય અથવા ભૂકો થઈ જાય. ચોક હોય તો એના પાર્ટિકલ્સ થઈ જાય. પણ કોઈન છે એના પર હેમરિંગ કરો, સિક્કો છે તો એ ફ્લેટ થઈ જાય. પુલ કરો, રબર હોય તો પુલ થાય, પણ કોઈન હોય તો પુલ ના થાય. ડ્રોપ, ઉપરથી નીચે ફેંકો. જો એ ગ્લાસ હોય તો એ ઇઝ બ્રોકન ઇન્ટુ પીસીસ. ચોક હોય તો બ્રોકન ઇન્ટુ પીસીસ. બટ આયરન નેલ ખીલી હોય તો જસ્ટ ડી શેપ, એનો શેપ મે બી ચેન્જ થાય. All this capable of diffusing into each other? Yes, they are diffusing into each other means એક હા સોલિડ આપણે એવું કહીએ કે આ આયરન છે, બરાબર, એના બી પાર્ટિકલ્સ છે, એમની વચ્ચે આપણે એમ કહીએ કે એની પાર્ટિકલ્સ વચ્ચે બિલકુલ જગ્યા નથી, પણ એને બી માઇક્રોસ્કોપિક જગ્યા તો પ્રેઝન્ટ હોય, હજી પણ એને ઝૂમ કરીએ તો જગ્યા છે. એને આ બીજું છે આયરન અને આ બી કોપર છે, દેટ ઇઝ ઓલ્સો મેટલ. એ બી મેટલ છે, એની વચ્ચે પણ જગ્યા નથી. તો પછી આ બંનેને મિક્સ ના થાય, આપણે એવું કહીએ ને, નો વી કેન મિક્સ, ઇઝ એલોય, મિક્સ મેટલ. બરાબર, જ્યારે બે મેટલને મિક્સ કરીએ ત્યારે જે મેટલ બને એને એલોય કહેવાય. એન્ડ ઇટ ઇઝ પોસિબલ ટુ મિક્સ 2 ડિફરન્ટ મેટલ્સ. એટલે કે આયરન પાર્ટિકલ્સ છે તો એની વચ્ચે કોપરના પાર્ટિકલ્સ છે,
iron particles, we can mix two metals and make alloy. આપણે જે ઘરના વાસણો યુઝ કરીએ છીએ સ્ટેનલેસ સ્ટીલ, જે અલોય ઓફ કોપર ઝિંક અને કાર્બનનું અલોય છે, કોપર ઝિંક એન્ડ કાર્બન. તેવા બહુ બધા છે, બ્રોન્ઝ, ટીન, દે આર ધ અલોય. ઓકે, તો બે મેટલને પણ મિક્સ કરી શકાય, એવું જરૂરી નથી કે એની વચ્ચે પાર્ટિકલ્સની વચ્ચે જગ્યા નથી એટલે આપણે બે સોલિડને મિક્સ ના કરી શકીએ. યસ, વી કેન મિક્સ ટુ સોલિડ. All the above examples of solids, we can observe that all these have a definite shape, distinct boundaries and fixed volume. That is, have a negligible compressibility. compress ના કરી શકો તમે. આજ આ પેન છે, એને ગમે તેટલું દબાવો તો શું એ કમ્પ્રેસ થાય? ના થાય. એનો શેપ ચેન્જ થઈ જાય પણ એ કમ્પ્રેસ ના થાય. રાઈટ? કોઈ પણ સિક્કો છે, કોઈન છે, એને હાથમાં લઈને દબાવો, એ કમ્પ્રેસ ના થાય. રાઈટ? કેમ કમ્પ્રેસ નથી થતું? બિકોઝ હવે હું એમ કહું કે અહીંયા છે આ પાર્ટિકલ્સ છે અને એક પિસ્ટન લગાડી દો, ચલો, જેમ આપણે ઇન્જેક્શનમાં અથવા પિચકારીમાં હોય, બરાબર? હવે આ પિસ્ટનથી આને દબાવો ઉપરથી નીચે, તો આના પાર્ટિકલ્સ વચ્ચે તો જગ્યા જ નથી, તો હાઉ કેન યુ કમ્પ્રેસ? સો યુ કેન નોટ કમ્પ્રેસ ધ સોલિડ એઝ ધ ડિસ્ટન્સ બિટવીન ધ પાર્ટિકલ્સ ઇઝ લેસ. Solid have a tendency to maintain their shape when subjected to outside force. એટલે બહારથી એને ફોર્સ લાગે તો પણ એનો શેપ મેન્ટેન કરવાની એ ટ્રાય કરે, પણ વધારે ફોર્સ લાગે તો એ તૂટી જાય, ડી શેપ થઈ જાય. રાઈટ? સોલિડ મે બ્રેક અંડર અ ફોર્સ બટ ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ ટુ ચેન્જ ધેર શેપ. એ બ્રેક થઈ જાય પણ એનો શેપ ચેન્જ ના થાય. સો દે આર રિજિડ. Consider the following. What about the rubber band? Can it change its shape on stretching? Isn't it a solid? Yes, it is solid because it can stretch and just change its shape because of it's a consideration, or inside its arrangement of the particles is such that it can change its shape, still it is solid. What about sugar and salt? Can kept in different jar, this takes the shape of the jar. Are they solid? આપણે એમ કહીએ કે લિક્વિડ કોને કહેવાય? જે કન્ટેનરમાં ભરીએ એવો શેપ થઈ જાય એને લિક્વિડ કહેવાય. જેમ કે ડોલની અંદર પાણી ભરો, જેમ કે ડોલની અંદર પાણી અથવા જે બી બોટલમાં જેમાં મૂકીને આપણે બરફ જમાવા મૂકીએ એવો શેપ થઈ જાય પાણીનો. સપોઝ ગ્લાસમાં પાણી ભરી અને પછી ફ્રીઝરમાં મૂકીએ તો એવો શેપ થાય, બરાબર? પણ તપેલીમાં મૂકીએ તો એવો શેપ થાય. તો શેપ ઓફ વોટર ઇક્વલ ટુ શેપ ઓફ કન્ટેનર. પણ તો આપણે એમ કહીએ કે મીઠાને પાણી કોઈ બી જારમાં ભરીએ તો એનો શેપ તો જાર જેવો થઈ ગયો, તો એ શું લિક્વિડ છે? નો, ઇટ્સ સોલિડ. બિકોઝ ધ પાર્ટિકલ્સ ઓફ ધ સોલ્ટ ઇઝ સો માઇન્યુટ, ઇઝ ઇન અ પાવડર ફોર્મ, હેન્સ ઇટ ટેક્સ ધ શેપ ઓફ ધ કન્ટેનર બટ સ્ટીલ ઇટ ઇઝ સોલિડ. વોટ અબાઉટ ધ સ્પોન્જ? સ્પોન્જ એટલે જે આપણા સોફાની અંદર હોય, આપણે એને બેસીએ એટલે એકદમ આમ દબાઈ જાય અને પછી ઊભા થઈએ એટલે પાછો ફરીથી એ શેપ થઈ જાય, એ સ્પોન્જ. તો આપણે એમ કહીએ કે સોલિડનો શેપ તો ચેન્જ ના થાય, પણ આપણે સ્પોન્જને હાથમાં લઈને દબાવીએ તો એનો શેપ તો ચેન્જ થઈ જાય છે. ઇઝ ઇટ અ સોલિડ? યેટ વી આર એબલ ટુ કમ્પ્રેસ ઇટ. વાય? આપણે તેને કમ્પ્રેસ કરી શકીએ છીએ. તો એમ કહેવાનું કે સ્પોન્જ ઇઝ સોલિડ એન્ડ સ્ટીલ વી કેન કમ્પ્રેસ because there are particles of the air present between the particles of the sponge. All these above are solid. The rubber band changes the shape under the force and regains the same shape when higher than that of solid. એક મિનિટ, આ બાજુ છે. ધ ફોર્સ ઇઝ રિમૂવડ. એટલે કે કોઈ પણ રબર બેન્ડ છે એને તમે ખેંચો તો એનો શેપ ચેન્જ થાય, પણ આ ફોર્સને હટાવી દો તો પાછું રીગેન ઇટ શેપ. ઇફ એક્સેસિવ ફોર્સ ઇઝ અપ્લાઇડ ઇટ બ્રેક. પણ બહુ એને ખેંચો તો રબર તૂટી જાય. ધ શેપ ઓફ ઈચ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ શુગર ઓર અ સોલ્ટ ક્રિસ્ટલ રિમેન ફિક્સ. હવે આપણે એમ કહીએ કે જાર છે એની અંદર ખાંડ ભરીએ તો આખાનો શેપ તો કોના જેવો થઈ ગયો? જાર જેવો.
પણ ઈચ પાર્ટિકલ્સ ઓફ ધ શુગર જેનો શેપ જે સ્ક્વેર ઓર ક્યુબોઇડ શેપ છે એ તો સેમ રહે ને, એ તો બદલાવાનો નથી. ઓકે, એને જારમાં મૂકો તો એવો જ રહે, એને પ્લેટમાં મૂકો તો પણ એવો જ રહે. અ સ્પોન્જ, કેમ એને આપણે કમ્પ્રેસ કરી શકીએ સ્પોન્જને? તો સ્પોન્જ હેઝ માઇન્યુટ હોલ્સ ઇન વિચ એર ઇઝ ટ્રેપ્ડ. વેન વી પ્રેસ ઇટ, જ્યારે એ સ્પોન્જને આપણે પ્રેસ કરીએ એટલે એની અંદરથી હવા બહાર આવી જાય. The air is expelled and air is comes out and we are able to compress it. Okay, now liquid state will be tomorrow.